सत साहिब स्टूडेंट अज असी एक्सरसाइज करनी हैगी 7 ठीक है ना। ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी एक्सरसाइज ਤੁਹਾਡੀਆਂ प्रॉब्लम आ ना ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अलग ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ मैं ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ठीक है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ठीक है ना। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ठीक है ना। ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਆ ठीक है ना। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ठीक है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है ना। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਓਟਸ ਦੈਟ ਏ ਸਪੀਕ ਦੀ ਟਰੂਥ ਇਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 3:2 ठीक ना। कि मतलब ਜਿਹੜਾ ਏ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ठीक ना। कि मतलब ਓਟਸ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ मतलब ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 3/5 ठीक ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी किहदी है जी ए दी, किहदी प्रोबेबिलिटी ए दी काहदी जी सच बोलण दी किन्नी है जी मतलब ट्रुथ दी किन्नी है जी 3/5 ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ठीक ना, पहले प्रोबेबिलिटी मैं ए दी ट्रुथ दी ठीक ना। अगे जी प्रोबेबिलिटी ए नोट ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ए ਦੀ ਟਰੂਥ ਦੀ ਆ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ए ਦੀ ਨੋ ਟਰੂਥ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2/5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੀ ਓਟਸ ਬੀ ਸਪੀਕ ਦੀ ਟਰੂਥ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5/3 ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਬੀ ਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 5/3 ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਬੀ नहीं सच बोलने की कितनी होगी जी बाकी ए सॉरी कितना 5/8 सॉरी 5/2 है ना मतलब कितना जी 3/8 तेन मैं पहले दसा पहला जो होवे वो हुंदा है जिद्दां 5 सच बोलने की कितनी है 5 वा ते झूठ बोलने की कितनी होगी जी 3 5/8 ते 3/8 ठीक ना। हुण बेटा की कहंदा इन वट ठीक है जी परसेंटेज ऑफ केसिस एज दी लाइक टू कहंदा कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर प्लस क्या जी कहना दसो की परसेंटेज आ परसेंटेज कह सकते हैं आप की कह सकते प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि दोने एक दूजे नूं कंट्राडिक्ट करते हैं। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या जी एक सच बोलता दूजा झूठ बोलता, कंट्राडिक्ट तो यही होगा ना कि एक दूजे नूं क्या जी कटते पे आ ठीक ना। हुण इहदे विच बेटा देखो पहले नंबर ते ठीक ना। हुण साडे कोल इहदे विच दो केस बनदे आ ठीक ना। किहड़े जी पहला केस हैगा आ इन केस 1 ठीक है ना। क्या जी इन केस 1 की है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ किहड़ा जी ए स्पीक है जी ट्रूथ सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ठीक ना वो कितनी है जी पी ए कितनी है जी 3/5 ठीक ना। कंट्राडिक्ट कदा होगा जो ए सच बोलता हो ए बी की बोलता हो झूठ ਇਹਦਾ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक है नॉट स्पीक ट्रूथ मतलब क्या जी सॉरी बी नॉट स्पीक ट्रूथ कितना है जी ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ बेटा बी ने झूठ बोलना जे सच बोलता भी उन्हें झूठ बोलना कितना जी 3/8 ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब पहले केस ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोबेबिलिटी ਕਿਹਦੀ ਕੱਢੀ ਜੀ ਆਪਾਂ कि ए सच बोलता पिया बी की बोलता पिया सच नहीं बोलता पिया बेटा वही जी मल्टीप्लिकेशन थ्योरी होंगी है क्या जी प्रोबेबिलिटी ए दी इंटू प्रोबेबिलिटी बी नहीं झूठ बोली कितना जी 3/5 गुणा 3/8 ठीक है ना। ये कितना बन गया जी 9 साढ़े को 40 ठीक है जी। इसे तरह हुण दूजा केस है देखो ये भी वो कंट्राडिक्ट एक दूजे करते पे आ या फिर ए हुण जरूरी थोड़ी कि ए च सच बोलूँगा ए झूठ भी बोल सकता क्या जी इन केस सैकंड केस दे विच की होगा कि ए की बोलता पे झूठ ਇਹਦਾ मतलब क्या जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट स्पीक क्या है जी ट्रूथ यानी कि जी ए झूठ बोलता पे ਇਹਦੀ प्रोबेबिलिटी सानू पता है झूठ बोलने की कितनी है जी 2/5 ठीक ना। इदां जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीक क्या जी ट्रुथ ਉਹਦਾ क्या जी प्रोबेबिलिटी बी की सच बोलने की कितनी है जी
ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5/8। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, A ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, B ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। 2/5 ਗੁਣਾ 5/8 ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਜੀ 10/40। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 10/40। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਐਂਡ B ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਆਹ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਹ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ B ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, A ਕਿਹਾ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ, B ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਬੇਟਾ ਉਹੀ 9/40 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 10/40, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19/40 ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ A box contain 10 white and 5 black balls। ਠੀਕ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ and 4 balls are successfully draw and not replaced, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਬਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ find the probability that they are alternative of different color। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ। ਵਾਈਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 10 ਵਾ, ਬਲੈਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 5 ਵਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਬਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜੀ 4 ਬਾਲਾਂ। ਨੋਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਰਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ 2 ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ 4 ਬਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ, 4 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੇਸ ਫਸਟ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਬਾਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਵਾਈਟ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਲੈਕ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਫੇਰ ਵਾਈਟ ਫੇਰ ਬਲੈਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕੇਸ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੀ ਫੇਰ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ, ਚੌਥੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਵਾਈਟ। 2 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, 2 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਆਪੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫਸਟ ਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਈਟ। ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਫਸਟ ਵਾਲ ਦੀ 10 ਤੋਂ 15 ਵਿੱਚ 10 ਆ, ਮਤਲਬ 10/15। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਲੈਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ 5, ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਆ 14। ਠੀਕ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਥਰਡ ਵਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਵਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 9, ਔਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ 2 ਬਾਲਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 13। ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ 4, ਔਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ 12। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ। ਠੀਕ ਨਾ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜੀ ਵਾਈਟ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਲੈਕ, ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵਾਈਟ, ਤੀਜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਲੈਕ, ਚੌਥੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਵਾਈਟ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਚਾਹੇ ਆਹ ਕੇਸ ਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਆਹ ਕੇਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 4 ਬੋਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਬਲੈਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਈਟ, ਚੌਥੀ ਬਲੈਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਕ ਨਿਕਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਮਤਲਬ ਰਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਕੱਢੀ ਵਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ 10/15। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 5, 5 ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਬੋਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈਆਂ 14। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵਾਈਟ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਬੋਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ 9 ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਆ। 9 ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 13 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ देयर आर टू सेक्शन A एंड B इन दी स्टैटिस्टिक्स ऑफ ए बीकॉम एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कहता प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट पास इन सेक्शन A इज कितना है जी 0.60 एंड ही पास इन सेक्शन B 0.50। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कहता पार्टिकुलर कैंडिडेट पास ओनली इन वन ऑफ दी टू सब्जैक्ट। कहता दसो की प्रोबेबिलिटी आ कि क्या जी उन्होंने कला दोनों विचों एक चों पास हो गए, कद विच होवे जी एक चों पास हो गए। हुण बेटा ये भी उहदे वांगू आ सच ते झूठ, ठीक है ना। कि हुण मतलब क्या है जी जिद्दां साडे कोल हुण पहले नंबर ते आ, ठीक है ना, एक सैक्शन ए आ, ठीक है ना, ते एक सैक्शन किहड़ा है जी बी आ, ठीक है ना। पहले नंबर ते प्रोबेबिलिटी पास होने दी, प्रोबेबिलिटी है जी पास होने दी, जिहदा ए सैक्शन दे विच ओहदी किन्नी है जी प्रोबेबिलिटी पास होने दी, ए सैक्शन च हैगी ओहदी 60, ठीक है ना, और बी च किन्नी है जी 50 आ, ठीक है ना। इसी तरह प्रोबेबिलिटी फेल होने की किन्नी होगी, एच किन्नी होनी जी 4, एच किन्नी होनी जी 0.5। वो हुण की कहंदा, कहंदा पार्टिकुलर कैंडिडेट पास ओनली इन वन ऑफ दी टू सैक्शन, यानी कि दोनों विचों किसी कहंदा एक चों पास होना, दोनों विचों एक चों पास होना आ, ठीक है ना, कि मतलब दो सैक्शन ए ते बी दे विच आ, ठीक है ना। तो मतलब ਇਹਦਾ मतलब की होया जी पहले नंबर ते प्रोबेबिलिटी ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ठीक है ना, कि ए चो पास हो गया, ए चो की हो गया जी पास आ, ते बी चो क्या जी वो पास नहीं होया, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ए ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਫੇਲ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹੀ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੀ ਏ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਬੀ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 0.6530 0.3 ਪਲੱਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ ਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ 0.4 ਆ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 0.2 ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੋਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ 0.5 ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਬੇਟਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਸ ਦੇ ਬੁੱਕ ਵਿਲ ਬੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਵਿਊਡ ਬਾਈ ਦੀ 3 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਸ ਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 2 4 3 ਐਂਡ 2 3। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ 3, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਵਿਊ ਆਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫੇਵਰੇਬਲ। ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, 3 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ A B C। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੇਵਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ A ਦੀ B ਦੀ ਤੇ C ਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਫੇਵਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 3/5, ਦੂਜੇ ਦੀ 4/7, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੇਟਾ 2/5, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ 3 ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆਰ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਜੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ 2/5, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ 3/7, ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਆ 3/5, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜੋੜਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, 1 ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ A ਤੇ B ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆ, C ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ A ਤੇ A ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, B ਤੇ C ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ A ਤੇ C ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆ, B ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਿਆ ਜੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨਾਂ ਚ 2 ਜਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣਾ ਜੀ, A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੇਵਰ ਦੀ, B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, C ਦੀ ਕੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 5th, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ 5 ਰੈਡ 3 ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਦਰ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 6 ਰੈਡ ਐਂਡ 4 ਬਲੈਕ ਬਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਵਨ ਬੈਗ ਇਜ਼ ਡਰਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ if one ball is draw from the each bag find the probability that one is red and other is black, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ if the one ball is draw from the each bag, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ, if the one ball ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਬਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ find the probability that one is red and other is black। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਲੈਕ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 5, ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ ਰੈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਆ 6, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 4, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਕੱਢਣੀ, ਦੋਨੇ ਐਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਢਣੀ, ਐਚਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਢਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੈਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੈਡ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਡ ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ, ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਜੀ ਕੇਸ 2 ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਰੈਡ ਨਿਕਲੇ, ਦੂਜੇ ਚ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਬਲੈਕ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜੀ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਨ ਫਸਟ ਬੈਗ ਐਂਡ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਨਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੈਡ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਹੋਵੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ, ਪਲੱਸ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆਉਂਗੀ ਜੀ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਲੈਕ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮਤਲਬ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਡ ਇੱਕ ਬਲੈਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਡ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਚੋਂ ਬਲੈਕ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਚ ਕਈ ਰੈਡ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਥ ਆਰ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਥ ਆਰ ਰੈਡ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਰੈਡ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਰੈਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢੀ ਆ ਜੀ ਰੈਡ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ 5/, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੋਥ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਕਦੇ ਨਿੱਕੋ ਕੇਸ ਐਚ ਵੀ ਰੈਡ ਹੋਵੇ ਐਚ ਵੀ ਰੈਡ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ
ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈੱਡ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਬੋਥ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਕ। ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਲੈਕ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਲੈਕ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਣੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਥਿਊਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 6th ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਕਹਿੰਦਾ A can hit a target 3 time in 5 shot, ਠੀਕ ਨਾ। 2 B ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 time in 5 shot, C ਹੈਗਾ 3 time in 4 shot। ਕਹਿੰਦਾ what is the probability that 2 shoots, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ hit a target, ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਹਿ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ। ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਸੌਰੀ 2 ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਆਣਾ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ A ਤੇ B ਤੇ 3 ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ A ਤੇ B ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜੂਗੇ, C ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਜੀ A ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ B ਤੇ C ਕਰ ਜੂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਜੀ B ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ A ਤੇ C ਕਰ ਜੂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜੂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਜੂਗੇ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜੂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਨਾ। 2 ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ 5 ਵਾਈਟ ਐਂਡ 4 ਰੈਡ ਬਾਲਸ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ 4 ਵਾਈਟ ਐਂਡ 6 ਰੈਡ ਬਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਬਾਲ ਇਜ਼ ਚੂਜ਼ ਐਟ ਰੈਂਡਮ ਐਂਡ draft 2 balls in then made, find the probability that white and the other is red ball, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੈਗ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੋਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ 2 ਬੋਲਾਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਬੋਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਬੋਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੈਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ A, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ B ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਵਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 4 ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬੈਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਔਰ ਰੈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਈਟ ਤੇ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਰੈਡ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਬੈਗ ਇਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਂਡਮ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਡਰਾ ਆਫ 2 ਬਾਲਸ ਇਜ਼ ਦੈਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਇਜ਼ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਰੈਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਈਟ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੈਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਬੈਗ 1, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਗ 1 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਸਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਜ਼ ਬੈਗ A, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਗ A ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ A ਤੇ B ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ A ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, B ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਚੂਜ਼ ਬੈਗ E,
ਉਹਦਾ 2 ਆ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੀ ਏ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, 1 ਵਾਈਟ ਐਂਡ 1 ਰੈੱਡ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਬਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 9 ਬਾਲਾਂ ਆ, 9 ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜੀ, 9 ਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2। ਠੀਕ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹੀ ਬੇਟਾ 5 ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਾਈਟ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ 4 ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, 4 ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਜੀ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1 ਤੇ ਵਾਈਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 1/2, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1/2 ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇੱਦੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਸ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਦੀ 1/2। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1/2। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਰੈੱਡ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, 1/2 ਹੋਣੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਬੈਗ ਬੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਟੂ ਕਿਹਾ ਜੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 1। ਔਰ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 10, 10 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ 2। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮੈਨ। ਠੀਕ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਵੂਮਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 3, ਵੂਮਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 3। ਤੇ ਬੇਟਾ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਪਰਸਨ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗਰੁੱਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਰੈਂਡਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਆਫ them ਆਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕੀ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ, 3 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ 2। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ 10 ਬੱਚੇ ਆ, 10 ਪਰਸਨ ਆ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਚਿਲਡਰਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3 ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਸੀਗੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਬੇਟਾ 10 ਚੋਂ 3। ਜਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੀਵੀਂ। ਤੇ ਕੇਸ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨਾ ਪਰਸਨ, ਉਹ 3 ਦੇ 3 ਹੀ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 3, 10
10 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 3। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਚਿਲਡਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੇਸ A ਦੀ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੇਸ B ਦੀ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮਸਟ 2 ਆਫ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹੋਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ ਜੀ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ 1 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 2 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿ 0 ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਨਾ, ਜਾਂ 1 ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ 2 ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 2 ਚਿਲਡਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ, ਚਾਹੇ 0 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 1 ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਆਹ ਕੇਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਉਹ 2 ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ 3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨੋਟ ਅਲਾਉ, 3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ 3 ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਚੱਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਣਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਆ ਜੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਤੋਂ 3 ਦੇ 3 ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਚਿਲਡਰਨ 1 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਨਾ, ਪਰ 3 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, 2 ਹੋਵੇ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 3 3 ਵਟਾ 10 ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ 3। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 3 ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਜੀ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਟਾ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 3 ਤੇ 3 ਨਿਕਲ ਗਿਆ 0 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ 10 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਤਾਂ 7 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਾ। 3 ਤੇ 3 0 ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ 10 ਗੁਣਾ 8 ਸੌਰੀ ਗੁਣਾ 9 ਗੁਣਾ 8 ਗੁਣਾ 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਟਾ ਜੀ 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਨਾ, 3 ਨਾਲ 9 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 3 2 ਨਾਲ ਜੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 4 ਤੇ 12 12 ਤੇ 120 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 1 ਮਾਈਨਸ 120 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 120 ਮਾਈਨਸ 1 ਵਟਾ 120 यानी कि 119 ਵਟਾ 120 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9th ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ 5 ਰੈੱਡ ਐਂਡ 4 ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ 5 ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ 5 ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਦਰ ਬੈਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਗ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ B ਲਿਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ B ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਹੈਗੀਆਂ ਆ 4 ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 4 ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਡਰਾਪ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫਸਟ ਬੈਗ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦੀ ਸੈਕੰਡ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਗੇਂਦ ਕੱਢਣੀ ਆ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਬੇਟਾ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, B ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਲ ਦੈਨ ਡਰਾ ਐਟ ਦੀ ਰੈਂਡਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਬੈਗ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਰੈਡ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰੈਡ ਹੋਣੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਰੈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਜੇ 'ਚੋਂ ਰੈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 1 ਲੈ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਲ क्या कहना देना ਆਪਾਂ ਬੋਲ from bag A is a red ball, यानी कि ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਬੋਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈੱਡ ਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਰੈੱਡ, ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਇਨ E, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ 5/4, ਸੌਰੀ 5/9, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 9 ਆ, ਰੈੱਡ ਦੀ ਨਿਕਲੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਇਨ ਬੈਗ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 4, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 10, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਕੱਢੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 5 ਬਟਾ ਕਿਆ ਜੀ 11, 10 ਨਹੀਂ ਹੁਣ 11 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਇਨ ਬੈਗ B, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਰੈੱਡ ਨਿਕਲਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, 5/9 ਗੁਣਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਰੈੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਜੀ 5/ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10, ਠੀਕ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, 5 5 25/90, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 25/90, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ 11 ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਬੋਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 11, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 99। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿਡਰੋ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੇਸ ਸੈਕੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਣੀ ਜੀ 4/9, ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਰੈੱਡ ਇਨ ਬੈਗ ਕਿਹੜਾ ਜੀ B, ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਧਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ 7, ਰੈੱਡ ਤਾਂ ਉਨੇ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ 4/11, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ 4/11 ਗੁਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 4/9, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 16/99। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਰੈੱਡ ਬੋਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੇਸ 1 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੇਸ 2, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 25/99 ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ 16/99, ਉਹੀ ਬੇਟਾ 41/99 ਆ ਜਾਣਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਓ ਪੂਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਵੀਡੀਓ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਟੂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਵਾ ਸਾਡਾ 8ਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕਸ। ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਡ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੂਜੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ WhatsApp 'ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਚੱਲਦੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕਸ।